सबसे पहले मैंने एक फोटो आया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इज हिमाचल एंड वन पार्ट इज बंगो। मैंने कहा था कि ये बहुत गलत चीज है। आप हमारे संस्कृति सभ्यता को ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। कवि गुरु का डिसरिस्पेक्ट किसने किया है? कवि गुरु को तो सबसे ज्यादा प्यार हमने ही किया है, हमने ही आदर किया, आज भी बहुत आदर करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल एंथम लिखा गया था 1911 में लिखा गया था, और उस समय जब नेशनल एंथम लिखा गया था वो नेशनल एंथम नहीं था। तो मैंने ये क्या कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कुछ जिक्र हो नेशनल एंथम में, आज नेशनल एंथम में सिंध का जिक्र है, सिंध जो पाकिस्तान में है, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ जिक्र कर दे, हमारी नदी हो, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा नदी है, हमारे पुरानी ऐतिहासिक वी हैव ओल्ड किंगडम्स लाइक मणिपुर, वी हैव त्रिपुरा, कामरूप, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू मेंशन। सो अगर आपने कुछ एक अंग, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वी डोंट फील लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया। I just want the national anthem to include one part of Northeast to symbolize that we are all Indians. तो इसमें एडीसी इलेक्शन के संग क्या लेना देना है? I think the level of reporting and journalism has come down to such an extent that people look for sensationalism everywhere. I have said this, ये पहले बार मैंने नहीं कहा है। मैंने ये भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि यहां में सूर्य पहले आता है। सो वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम जोन भी अलग होना चाहिए। ये बात असम से भी बहुत लोगों ने पहले कहा है। पहले भी एक टाइम था जब देयर वाज अ सेपरेट टाइम जोन, टी गार्डन टाइम जोन, वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए। आज when the whole of China is claiming parts of Arunachal, claiming parts of Sikkim, claiming many parts of our northeast, if one word is included which makes a northeasterner feel that he's a part of India in the national anthem, what's the harm? It's a suggestion. You don't like it? No problem. I'm still an Indian. But to make a story out of it, to link it up with an election, how small and how petty can certain people get? Or maybe how jobless certain people are. But then you know what? There are people who will always find faults in others. Our job as indigenous people, our job as Indians, our job as Tripuris across all communities, across all religion, is to offer suggestion. You may like some, you may not like some. But the idea is to speak what is in your heart. The day a country starts suppressing genuine emotions of its own citizens, the country is headed towards a disaster. If my view that in the national anthem we should be mentioned, instead of being mentioned as in that picture as Himachalis or Bongo, it's incorrect representation. And we don't want incorrect representation. That's all. If you have a problem with that, too bad. This is 2020. We know how to speak for our rights. We know what is in our mind. And we know how to stand up for what is rightfully ours. If some people find it offensive and try to link it up with our huge respect to Kavi Guru Rabindranath Tagore, we have respected Rabindranath Tagore probably more than many people did in his lifetime. And we still continue to respect him. It is not his fault that a song which he wrote in 1911 got adopted as a national anthem and does not have parts of present-day India, but has parts of present-day Pakistan, like Sindh. Nobody is disrespecting him. So kindly do not twist words, and kindly do not try to create a jumla, because the problem is that most of the people here are trying to create a jumla because they don't understand and they are not comfortable with people of Northeast today speaking out their mind clearly. আমাদের আজকের সাংবাদিক সম্মেলন আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি থেকে যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন অতি সম্প্রতি ত্রিপুরার কি বলবো রাজবংশের একজন সন্তান প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনজি, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র, কিরিট বিক্রমের ছেলে, একটা এমন একটা বিতর্কিত মন্তব্য করেছে যেটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। সেটা হচ্ছে যে জাতীয় সঙ্গীতকে তিনি বলছেন যে এটাকে পরিবর্তন করতে হবে। আমরা সবাই জানি একটা দেশে
জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং কি বলবো, এই যে বিষয়টা জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় যে প্রতীক, এটা সঙ্গে গোটা দেশবাসী, গোটা দেশের মানুষের আবেগ, ভালোবাসা, ঐতিহ্য সব কিছু জড়িয়ে থাকে। তো আমাদের দেশেরও ঠিক তাই। এই ক্ষেত্রে এই যে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত, জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সঙ্গীত, এই সঙ্গীতটি 1911 সালে যখন তিনি রচনা করেন, এই সঙ্গীতটি তখন ছিল অখণ্ড ভারত। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সঙ্গীতটি রচনা করবার সময় এই যে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে আছে গুজরাট ও মারাঠা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু, বঙ্গ, এই যে আছে, এখানের মধ্যে প্রদ্যুৎ কিশোর বাবু যেটা বলতে চেয়েছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাম নেই, এটা অপমানজনক। এটা ইনি কী করে বলতে পারলেন? এই যে তৎকালীন সময়ে 1911 সালে, স্বাধীনতার বহু আগে, উনি কি জানতেন ভারতবর্ষের চেহারাটা কেমন ছিল, তখন বাংলার চেহারাটা কেমন ছিল? আজকের যে ত্রিপুরা, আজকের যে অসম, উত্তর পূর্বাঞ্চল, এই সবটাই তো বাংলার অধীন, বাংলার অঞ্চলের মধ্যে ছিল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডের বিরাট অঞ্চল এবং এই বর্তমান ত্রিপুরা, অসম, এই সবটা নিয়েই ছিল বাংলা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বঙ্গের কথা বলেছেন, এই বঙ্গের মধ্যেই তো ত্রিপুরা আছে, উত্তর পূর্বাঞ্চল আছে। কাজে তিনি কী করে বলতে পারলেন যে এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, এটা অপমানজনক? তো আমরা মনে করি এটা আসলে একটা বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষকে একটা সুরসুরি দেওয়া, আর কিছুই না। কিন্তু কথা হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীতের মতো একটা বিষয় পরিবর্তন করতে হবে, এই কথাটা বলার স্পর্ধা তিনি কি করে পেলেন, সাহসটা পেলেন কোত্থেকে? এই যে বক্তব্য, এটা আমরা কোনো মতে মানতে পারি, এটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এবং তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন, ক্ষমা চাইবেন, আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং এটা নিয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর আন্দোলন হবে। যে কিছুদিন 2-3 মাস আগে সম্ভবত উনি আরেকটা বিপজ্জনক কথা বলেছেন, এটা কোনো মতে সমর্থন করা যায় না। সেটা হচ্ছে কি, ক্ষুদিরাম বোস এর মূর্তি রাজবাড়ির সামনে একটা স্ট্যাচু আছে, কেন রাজবাড়ির সামনে স্ট্যাচুটা বসানো হলো ক্ষুদিরামের, এই নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অবস্থাটা চিন্তা করুন, তার স্পর্ধা কত বড়, তার কি ন্যূনতম বুধ নেই যে ক্ষুদিরাম বোস, যাদের রক্তে, যাদের আত্মত্যাগে ভারতের স্বাধীনতা এসছে, তাদের কাছে গোটা ভারতবর্ষে আমরা ঋণী, তাদের প্রতি, এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এটা আমাদের নৈতিক দায়, সামাজিক দায়। কাজে তার মূর্তি, স্ট্যাচুটা এখানে বসানো হয়েছে, তাতে কি দূষণ হয়েছে? কোথায় তিনি শ্রদ্ধা করবেন তা না করে তিনি উল্টা বলছেন যে তা এই মূর্তির এখানে বসানো হলো। আসলে আমরা বুঝতে পারছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বাঙালি বলে হয়তো হতে পারে রবীন্দ্র কী বলবো জাতীয় সঙ্গীত তার পছন্দ হয়নি, ঠিক তেমনি এই ক্ষুদিরাম বাঙালি বিপ্লবী বলি হয়তো তার পছন্দ হয়। তো এই বিষয়গুলি কোনো মতে মানা যায় না। এই ভদ্রলোক ত্রিপুরার রাজবংশের, যে রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এত কী বলবো সম্পর্ক ছিল, হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল, এত শ্রদ্ধা করতেন তারা। একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ত্রিপুরায় আসেন, রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর খুব সম্ভবত তখন ছিলেন সম্রাট, তিনি নিজে এই রাজ সিংহাসন ছেড়ে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই সিংহাসনে বসিয়েছেন, এতটাই শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন। এই বংশের লোক উনি আজকে এই ধরনের কথাবার্তা বলছেন, সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা পুরোপুরি। তো এটা আমরা মানতে পারি না। আসলে উনার যে কি বলবো মানসিক গঠন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এই যে গত বছরে যখন ত্রিপুরাতে প্রথমবার এসে উনি বলতে পেরেছিলেন, সে সম্ভবত বোধহয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের, একটা জনসভা ভাষণ দিতে গিয়ে পুইলা জাতি উল্লু পার্টি, এর থেকে তার মানসিকতা ফুটে উঠেছে। একটা সর্বভারতীয় দলের সভাপতি এরকম বলতে পারে। কাজে এই ধরনের মানুষের
এর দ্বারাই ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িকতা উভয় জাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ মানে বপন হয়ে চলেছে। এর জন্য আমরা তার এই মনোভাব পরিবর্তন করো আমরা দাবি রাখছি, এবং এই বক্তব্য উনি প্রত্যাহার করুন, নইলে কিন্তু আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। এর জন্যই আজকে আপনাদেরকে আমরা ডেকে এনেছি। আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই বার্তাটা তার কাছে বা তাকে যারা সাপোর্ট দিচ্ছে বা এই ধরনের মানসিকতার মানুষ যারা, তাদের সবার কাছে আমাদের এই বার্তাটা আমরা তুলে ধরতে চাইছি।